आयुब जड़े धार्मिक व्यक्ति थिले, कुक्रिया त्यागी व्यक्ति थिले। से सुना अपेक्षा ईश्वर को अधिक प्रेम करुथिले। आमे जानू जे तांको जीवन रो दुख और कष्ट मध्यरे से ईश्वर को ऊपर निर्भर करुछंती। तांको निर्भरशीलता केवल ईश्वर थिले। से ईश्वर को तांको कष्ट मध्यरे स्वीकार करिथिबा देखू। जीसुंको मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप आमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाए से सत्य प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशुंका मधुर नाम रे आपन को आजिर पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुअछि। आपण को मध्यरु अनेक आम सहित फोन रे जोगाजोग करिसंती। समान को मु विशेष धन्यवाद दिए। जदि केही ए पर्यंत आमान को फोन करि नाहंती आम सहित जोगाजोग करिबा पई अनुरोध करे। ए कार्यक्रम मध्य देई आमे पुणी थरे परस्पर साक्षात करिछु, सेतबे धन्यवाद। प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु। या आम प्रार्थना जे ईश्वर का वाक्य आपण को जीवन रे कार्य करू और आपण ईश्वर को निमंते बंचंतु। आपण को अनुभूति निश्चय आमको जणाइबे। आमे आपण को फोन कॉल रा अपेक्षा रे अछु। आमे गत पाठ रे आयुब को प्रत्युत्तर देखुतिलु। आयुब तांको बंधु मान को उत्तर देउछंती, कारण सेमान को सांत्वनादायक वाक्य आयुब को आहुरी कष्ट देउथिला। आजिर अध्ययन रे मध्य सेमान को प्रत्युत्तर देइथिबा देखु। 22 पर्व रे मध्य सेमान को सहित कथावार्ता करुछंती। आमे जितेबाला 22 पर्व को आसु आयुब अपना बंधु इलिफस को सहित कथावार्ता करुछंती। सेमाने समस्ते आयुब को समस्यार कारण तांको गुप्त पाप बोली कहउथिले। तांको सहाय्य करिबा परिवर्ते केवल अनुयोग करुछंती, निंदा करुछंती। इलिफस आयुब को पाप और ईश्वर को न्यायाचरण विषय कहिथिबा देखु। ईश्वर न्यायवान पवित्र होइथिबारु तुम पाप हेतु से दंड देइछंती। आयुब को कहउछंती तुमे अनुताप करी फेर, से तुमको आशीर्वाद करिवे। किंतु आमे परे देखु जे आयुब को जीवन रे प्रभु आश्चर्य कार्य करुछंती। जेतबेले आयुब को परीक्षा शेष हला, प्रभु तैमन्य इलिफस को कहिले तुम विरुद्ध रे एवं तुम दुई बंधु को विरुद्ध रे मोर क्रोध प्रज्वलित हेउछि, कारण तुमे मो दृष्टि जहाँ ठीक ताहा कहिना जेपरी मोर दास आयुब करिछि। ईश्वर आयुब सपक्ष रे ठिया हेउछंती। जदि आमे ठीक अछु, आम परिस्थिति जाहे हो ना काहेकि प्रभु आम सपक्ष रे ठिया हेबे। तेबे आसंतु ये संपर्क रे अधिक आलोचना करिबा पूर्वरु आमे एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा। आमो चिर साथी से आमो सकति मुक्ति। जीसु आमो चिर साथी से आमो सकति मुक्ति। चल रे आगे ख्रीष्ट सैन, चल रे आगे ख्रीष्ट सैन। नाही आउ भय भ्रांति, भय भ्रांति, भय भ्रांति।
যিশু আম চির সাথী, যিশু আম চির সাথী, সে আম সকতি মুক্তি, যিশু আম চির সাথী। नाही शांति नाही तृप्ति, मरीची काय पृथ्वी, क्षुधा तृषा भरा कांदे जगत, काही शांति काही मुक्ति, नाही शांति नाही तृप्ति, मरीची काय पृथ्वी, क्षुधा तृषा भरा कांदे जगत, काही शांति काही मुक्ति, काही शांति काही मुक्ति। आमेरे ख्रीष्ट साइन जालिबा मुक्ति मशाल, हो आमेरे ख्रीष्ट साइन जालिबा मुक्ति मशाल, देई प्रति प्राणे शांति, যিশু আম চির সাথী, যিশু আম চির সাথী, সে আম সকতি মুক্তি, যিশু আম চির সাথী। बरी चूड़े देख उनकी मारे से ही प्रेम, डाकू अच्छी जोड़ी देव भंगा निराश मन, काला बरी चूड़े देख उनकी मारे से ही प्रेम, डाकू अच्छी जोड़ी देव भंगा निराश मन। आसंतु वर्तमान आम प्रभुंकर वाक्य मध्य को जीवा। आज आम आईब पुस्तकर 22 पर्वटी को अध्ययन करने निमंते जीवा। यही पर्वर मुख्य प्रसंग होछि इलिफसकर तृतीय थर कथोपकथन। एठारु तृतीय पर्यायर कथोपकथन आरंभ और इलिफस होउछंती एही तृतीय पर्यायर प्रथम व्यक्ति जे कि आईबଙ୍କ सहित तृतीय थर कथोपकथन करबाकू जाउछंती। आपण जानिथिबे इलिफस होउछंती जने व्यक्ति जहाँकर कि अति चमत्कार अनुभूति रहितिला। तांकर एक अद्भुत तथा रहस्यजनक दर्शन रहितिला। से जने आध्यात्मिक पुरुष थिले। से होउछंती जने जे कि कहंती मु देखिअछि। आसंतु देखिबा एही तृतीय थर इलिफस आईबଙ୍କ सहित किपरि बागयुद्ध करुअछंती। तेबे देखंतु 22 पर्वर प्रथम 2 पदरे एहीपरि लेखा अछि। अनंतर तैमन्य इलिफस उत्तर करी कहिला, मनुष्य कोन परमेश्वर प्रति लाभजनक होई पारे? अवश्य ज्ञानी लोक आपणा प्रति लाभजनक अटे। एही प्रश्नर प्रकृत भाव एही जे जड़े मनुष्य ईश्वर प्रति लाभजनक होई परिबो नाही। सेठारे आईबଙ୍କୁ पचारती, आईब तुम्हें आपना विषय रे बहुत किछि चिंता करुअछ, मात्र ईश्वर तुम विषय कौन भावुअछंती बोली तुम्हें चिंता करुअछ? से भावुछंती आईब एपरी बाहाना करुअछंती सते जेपरी
ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ବା ଉପକାର ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଯଦି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ସେହି କାରଣ ନିମନ୍ତେ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଇଲିଫସ୍ ଆଇବଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଓ ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଆଇବଙ୍କ ପ୍ରତି ସାନ୍ତ୍ୱନାଜନକ ବାକ୍ୟ ନଥିଲା, ଯେ କି ଏହିପରି ଏକ ଦୟନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାହାଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅନେକ ଏହିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ଲାଭଜନକ ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ କେବଳ ପଚା ଫଳ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହନ୍ତି। ଆମେ କେହି ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଲାଭଜନକ ନୁହଁ, ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧର୍ମକର୍ମ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧର ସମାନ। ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜର କ୍ରିୟାକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଭାଜନ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ, କି ଅବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ସେବାଠାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚାହାନ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁପରି ଭାବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଶା କରନ୍ତି, ଆମେ ସେହିପରି ଭାବେ ତାହାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ସେବାର ବିଷୟକୁ ନେଇ ଶେଷରେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାକି ଲୁକ 17 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ସେ ଏହିପରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କଲାଉତାରେ କୁହ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଦାସ, ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେବଳ ତାହା କରିଅଛୁ। ଏହାପରେ 22 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଧାର୍ମିକ ଅଟ, ଏହା କ'ଣ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ସୁଖର କାରଣ? ଅବା ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଆପଣା ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ କରୁଅଛ, ଏହା କ'ଣ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲାଭଜନକ? ସମସ୍ୟାଟି ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଇବଙ୍କର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ତାହା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ନଥିଲେ ଓ ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ତହିଁର ଉପଶମ କିପରି ହେବ ତାହା ଜାଣିନଥିଲେ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ନଥିଲେ କି ତାହାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଯେ ଆଇବ ନିଜକୁ ନିଜେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ବିଚାର କଲେ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ବିଷୟ ନଥିଲା। ଆଜି ଅନେକ ଏହିପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି କରିଦେଲେ ବା ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବା ସଭା ସମିତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବି ନିଅନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଲାଭଜନକ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେପରି ଭାବିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ଆମେ କିଏ ତାହା ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଓ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ନିର୍ଭର ରଖିବାକୁ ହେବ ତାହା ଜାଣି ରଖିବାକୁ ହେବ ଓ ଆମେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହାୟତା ବିନା କିଛି କରିନପାରୁ ଓ ଆମେ ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ, ଏହା ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ମରଣରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଦୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ 22 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭର ଭୟ ସକାଶୁ ସେ କ'ଣ ତୁମ୍ଭକୁ ଅନୁଯୋଗ କରନ୍ତି ଓ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ବିଚାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଅଛନ୍ତି? ଇଲିଫସ୍ ଆଇବଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଇବ, ତୁମେ କ'ଣ ଏତେ ଧାର୍ମିକ ଓ ସିଦ୍ଧ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ବିଚାର କରିବାକୁ ଭୟ କରୁଅଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆଇବଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ ଆଇବ ହୋମବଳି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଠିକ୍ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ସେ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଳିଦାନ ପ୍ରଭୃତି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର ଆଇବଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭୟ କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ କଠିନ ସମୟର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ। 22 ପର୍ବର 5 ପଦରୁ 7 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭର ଦୁଷ୍ଟତା କ'ଣ ବଡ଼ ନୁହେଁ ଓ ତୁମ୍ଭ ଅଧର୍ମର କିଛି ସୀମା ନାହିଁ? ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଅକାରଣରେ ଆପଣା ଭାଇଠାରୁ ବନ୍ଧକ ନେଇଅଛ ଓ ତୁମ୍ଭେ ବସ୍ତ୍ରହୀନମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼ି ନେଇଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତମାନଙ୍କୁ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଜଳ ଦେଇନାହଁ ଓ ତୁମ୍ଭେ କ୍ଷୁଧିତମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଦେଇନାହଁ। ଏଠାରେ ଇଲିଫସ୍ ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ନେଇ ଆଇବଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହା ସେ କେବଳ ତାହାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଅନୁମାନ କରି କହନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଇବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ସେପରି ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଆଇବଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ଏହିପରି ମତାମତ ଦେଇନଥାନ୍ତେ ଯେ ଆଇବ ସିଦ୍ଧ, ସରଳ, ପରମେଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ ଓ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି। ତେବେ ଏହା ପୂରାପୂରି ଗୁଜବର ବିଷୟ ଥିଲା, ଯାହାକି ଇଲିଫସ୍ ଆଇବଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୋଷାରୋପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହିପରି କଥା ଆଇବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲା। ଏହା ଆଇବଙ୍କୁ ନିଜର ଆତ୍ମପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ କରାଇଲା। ଏହା ତାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ନିଜକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କଢ଼ାଇ ନେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥିନିମନ୍ତେ ଦାୟୀ ଥିଲେ ଇଲିଫସ୍।
ଶୁଣନ୍ତୁ ସେହି ଗୁଜବ ଆଇବଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହେ। 22 ପର୍ବର 8 ପଦରୁ 11 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ବଳବାନ ଲୋକ ପୃଥିବୀ ଅଧିକାର କଲା ଓ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ ତହିଁରେ ବାସ କଲା। ତୁମେ ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ହାତରେ ବିଦାୟ କରିଅଛ ଓ ପିତୃହୀନର ବାହୁ ଭଗ୍ନ ହୋଇଅଛି। ଏହେତୁ ତୁମ୍ଭ ଚାରିଆଡ଼େ ଫାନ୍ଦ ଅଛି ଓ ଆକସ୍ମିକ ଭୟ ତୁମକୁ ବ୍ୟାକୁଳ କରୁଅଛି। ଅବା ଅନ୍ଧକାର ଯାହା ଲାଗି ତୁମେ ଦେଖି ନ ପାର ଓ ଜଳରାଶି ତୁମକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରୁଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଲିଫସ୍ କହନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଇବ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଅଛି। ସେ ଆଇବଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ କହନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଅଛନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତ ଜାଣୁଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି ଓ ତାରାଗଣର ଉଚ୍ଚତା ଦେଖ, ସେସବୁ କେଡ଼େ ଉଚ୍ଚ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଲିଫସ୍ ଆଇବଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଆଇବ, ତୁମେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରି ଆସୁଥିଲ ଓ ଭାବୁଥିଲ ଈଶ୍ୱର କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ତୁମର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଦେଖିଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ତୁମେ ଭାବୁଥିଲ ଯେ ତୁମେ ଏହିସବୁରୁ ପାର ପାଇଯିବ ବୋଲି, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଯେ ତୁମେ ଏହିସବୁରୁ ପାର ପାଇଲ ନାହିଁ। ତୁମେ ତୁମର କଲା କର୍ମର ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗ କରୁଅଛ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଲିଫସ୍ର ଯୁକ୍ତି ପୂରାପୂରି ଏହି ଗୋଟିଏ କାରଣ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଯେ ଆଇବଙ୍କର କିଛି ଗୁପ୍ତ ପାପ ରହିଅଛି, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର କେବଳ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ବିଚାର କରୁଅଛନ୍ତି। ଇଲିଫସ୍ଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆଇବଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଓ କ୍ଲେଶର କାରଣ ହେଉଛି ତାହାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ପାପ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆଇବ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟୁଅଛି ଈଶ୍ୱର ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। 22 ପର୍ବର 13ରୁ 14 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ତୁମେ କହୁଅଛ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ସେ ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧକାର ଦେଇ କ'ଣ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି? ନିବିଡ଼ ମେଘମାଳ ତାହାଙ୍କର ଆବରଣ, ଏଣୁ ସେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ସେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳରେ ଗମନାଗମନ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଇଲିଫସ୍ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଇବ, ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ ସେ ତୁମକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି, ମାତ୍ର ସେ ତୁମକୁ ଦେଖନ୍ତି ଓ ତୁମ୍ଭ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବେ ସମସ୍ତ କିଛି ଜାଣନ୍ତି। ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିପାର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ତୁମକୁ ଦେଖନ୍ତି। 22 ପର୍ବର 15ରୁ 17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯହିଁରେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକେ ଗମନ କରିଅଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ସେହି ପୁରାତନ ପଥ ଧରିବ? ସେମାନେ ଅକାଳରେ ଛିଣ୍ଡାଗଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ରୋତ ପରି ଢଳାଗଲା। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୂର ହୁଅ ଓ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି ଯାହାକି ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖି ଆସୁଅଛୁ। ଇଲିଫସ୍ଙ୍କର ଯେଉଁ କେତେକ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା, ସେହି ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଓ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତି। ସେ କହିପାରନ୍ତି, ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟକୁ ଦେଖିଅଛି, ମାତ୍ର ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଧାର୍ମିକମାନେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି। ଏହା ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଧାରଣା, ଯାହାକି ସେ ଆଇବଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଓ ଆଇବଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୋଷାରୋପ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲିଫସ୍ ଏଠାରେ ଏକ ସୁଷମାଚାରକୁ ଭିତ୍ତି କରି ତାହାଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆଇବ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସେହି ଉଦ୍ଧାରର ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାର କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମୋହର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାକି 19 ପର୍ବର 25 ପଦରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିସାରିଛୁ। 22 ପର୍ବର 21 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହୁଅ, ତହିଁରେ ଶାନ୍ତି ହେବ, ତଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ତୁମ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଏହା ଥିଲା ଇଲିଫସ୍ର ଆଇବଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପଦେଶ। ଏହା ଅତି ଚମତ୍କାର ଆହ୍ୱାନ, ମାତ୍ର ଏହା ଆଇବଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ତାହାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ନଥିଲା। ଲେଖା ଅଛି, ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହୁଅ, ତହିଁରେ ଶାନ୍ତି ହେବ। ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ତଥା ଅନୁଗ୍ରହଜନକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯାହାକି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଅନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ପାଉଲ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ଯାହାକି ରୋମିଓ 5 ପର୍ବର 1 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅତଏବ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ। ଇଲିଫସ୍ କହନ୍ତି, ତଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ,
आमे जदि प्रभु यीशुଙ୍କଠାରେ विश्वास करी ताहांकु उद्धारकर्ता रूपे ग्रहण करिबा आम्भेमाने मंगल प्राप्त हेबा। से आममानकु उत्तम विषयमान प्रदान करिवे। यापरे 22 पर्वर 22 रु 30 पद मध्यरे एहिपरि लेखा अछि, मु विनय करुअछि ताहांक मुख निर्गत व्यवस्था ग्रहण कर ओ ताहांक वाक्य आपणा हृदय संचय कर। जेबे तुमे सर्वशक्ति मानक प्रति फेरिब, जेबे आपणा तंबुरु अधर्म दूर करिब, तेबे तुम्भे दृढ़ कराजिब। जहाँकि प्रथमे आमे 22 और 23 पदर लक्ष्य करने को पारू। एही लोक माने बारंबार ताहांको गोटिए विषय देई दोषारोप करती, आयुब तुम जीवन में गुप्त पाप अच्छी आउ ताहा तुम्हें स्वीकार कर और ईश्वर प्रति फेर। से माने ताहांको सहित एहीपरि व्यवहार करुअछन्ति सते जेपरि आयुब अधार्मिक और ईश्वर सहित तांकर कौनसी संपर्क नाही कि से ईश्वर विषय रे किसी जानती नाही, किंतु ताहा ठीक नथिला। आयुबंकर ईश्वर सहित संपर्क अति दृढ़ थिला, अति घनिष्ठ थिला। सेथिपई ताहांकर स्त्री ताहांको कहिले परमेश्वर को परित्याग करी मर। एथुरु जणा जाए जे आयुब जदिओ एई समस्त कष्ट दुख क्लेश तथा समस्या मध्य दे गति करुथिले, तथापि से परमेश्वर को परित्याग करनथिले। चिंता करंतु जदि आमे सेही आयुबंकर क्षेत्र में थांतु, आमे से प्रकार समस्या क्लेश दुख रो सम्मुखीन होई थांतु, ताले आमे कौन करि थांतु? आयुब तो धार्मिक थिले, से तो कौनसी पाप करि नथिले। मात्र तथापि प्रभु ताहांको जीवन रे ताहांकर महत अभिमत को सफल करिया पई से ताहांको से प्रकार समस्या मध्य दे कढ़ाई नेले। यह ताहांको निमित्ते मंगलर विषय थिला। किंतु आज जदि आमे कौनसी प्रकार समस्या बा दुख बा संकटर मध्य दे गति करू, ताहले आमे कोन आयुबंक परि विश्वास रे स्थिर रही परिबा? ना आमे आयुबंक परि कहि परिबा जे आमे धार्मिक, आमर कौनसी पाप नाही? केबे नुह। आयुबंक विषय नहीं ईश्वर कहते जे से सरल एवं परमेश्वर भयकारी कुक्रियात्यागी थिले, किंतु आमे से प्रकार स्तर को आसी पारि ना कि आसी पारिबा नाही। जानते हो बा अजाणते हो आम जीवन में आमे अनेक भूल त्रुटि करूँ जहाँ निमंते आम दंड पाइबा योग्य। तेणु आज जदि आम जीवन में कौन प्रकार समस्या बा दुखर मध्य दे गति करूँ, आम भांगी पड़ा उचित नुहे। आ जदि आम प्रभु ठारे विश्वास स्थिर अच्छु, आम जाचु जे आम प्रभु ठारे सरल अच्छु, प्रभु ठारे आम निष्कपट प्रेम निजर जीवन को संयुक्त करिअछु, ताहले आम जानी रखा उचित जे यह आम मंगल पाई अमंगल पाई नुहे। यदि आम प्रभुंकर वाक्य मध्य देखा, आज अनेक प्रभुंकर दास माने सेमानक जीवन यही प्रकार उत्थान और पतनर अनुभूति मध्य दे से प्रभुंठारे विश्वास दृढ़ होते। एपरी कौनसी व्यक्ति नहीं जे कि कहीपर जे ता जीवन में कौन समस्या नहीं बा ता जीवन में कौन क्लेश नहीं, कौन संकट नहीं, आउ से प्रभुंक निकट रे पूरापूरी धार्मिक विश्वस्त आ विश्वासी नाई। प्रकृत विश्वासी जी ताको निश्चित भाव में अनेक प्रकार उत्थान और पतनर मध्य दे गति करने को हेब, ताहले ताहार से विश्वास आउरी अधिकरु अधिक दृढ़ीभूत हेब। तेणु प्रिय बंधु, जदि आज प्रभुंक निमंते आपण क्लेश सह्य करुछंती ताहले सेथिरे आनंद करंतु। नाई जदि आपणकर दोष दुर्बलता हेतु बा पाप हेतु आपण प्रति ईश्वरंकर विचार वर्ती अछि, ताहले सेथिपाई अनुताप करंतु, निजर भूल को प्रभु निकट रे स्वीकार करंतु, क्षमा मागंतु एवं प्रभुंकर निकटवर्ती हंतु। से आपण को कोळेई नेबे। ता नहेले जगत रे कौनसी व्यक्ति आपण को रक्षा करि परिबे नाही। या निराट सत्य। आपणकर दुख जदि मनीष निकट रे जणैबे, मनीष केवल किछि समय पय आपण को सांत्वनाजनक वाक्य देई पारे, किंतु परमुहूर्ते रे से आपणक विषय रे मध्य अनेक भूल चिंताधारा नहीं पारे। जेपरिक आयुबंकर बंधु माने आयुबंकर जीवन विषय नहीं भूल चिंताधारा मन मध्य धारण करथिले। तेणु प्रिय बंधु, प्रभु आपणकर जीवन को देखती एवं आपणकर जीवन विषय यथेष्ट किछि जानती। तेणु जदि आपण जानुछंती जे आपणकर जीवन प्रभुंक ठारे संयुक्त हेबा द्वारा, प्रभु को ग्रहण करने द्वारा समस्यार सम्मुखीन होइअछि बा दुख क्लेशर सम्मुखीन होइअछि, ताहले भांगी पड़ंतु नहीं। आहुरी विश्वास रे स्थिर रहंतु, प्रभु को आहुरी दृढ़ भाव जाबुड़ी धरंतु, ताहले प्रभु आपणकर सहवर्ती होई से आपनको सुरक्षा प्रदान करिवे। या परे 22 पर्वर 24 रु 30 पद मध्य लिखा अछि, पुनि तुम्भे धूली रे आपणा धन और नदी स्थित पत्थर मध्य ओफिरर सुवर्ण पकाई दियो,
ତହିଁରେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ତୁମ୍ଭର ଧନ ସ୍ୱରୂପ ଓ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ରୌପ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼େ ଆପଣା ମୁଖ ଟେକିବ। ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଓ ସେ ତୁମ୍ଭ କଥା ଶୁଣିବେ ଓ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ମାନତ ପରିଶୋଧ କରିବ। ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ କୌଣସି ବିଷୟ ମନସ୍ଥ କଲେ ତାହା ତୁମ ପକ୍ଷରେ ସଫଳ କରାଯିବ। ତୁମ୍ଭର ସକଳ ପଥରେ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ସେମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ଅବନତ କଲେ ତୁମ୍ଭେ କହିବ ଉନ୍ନତି ହେବ ଓ ସେ ନମ୍ର ଲୋକକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନୁହେଁ ତାହାକୁ ହିଁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ହଁ, ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତର ସୂଚିତ ଦ୍ୱାରା ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ଇଲିଫସ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆଇବଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଆଇବଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ନଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅତି ଘୃଣାର ବିଷୟ। ଇଲିଫସ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେ ଆଇବଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ଅଥବା ସହାନୁଭୂତି ଅଥବା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପାପୀ ଏହା ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଜଣାଇବା ଉଚିତ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ପାପୀକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଏହି ଜଗତ ସହିତ ତାହାଙ୍କର କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ପାପୀକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଓ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ଦୁଷ୍ଟର ମରଣରେ ତାହାଙ୍କର କିଛି ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆସୁ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର ବାହୁଛାୟା ତଳେ କଢ଼ାଇ ନେବେ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଇଲିଫସ୍ এই କଥା ସବୁ ଆଇବଙ୍କୁ କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ଆଇବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବ ପଦରେ ଆଇବ କହିଥିଲେ ଯଦି ତୁମେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ ହେବ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ପାପ ସବୁ ଦୂର କରିଦେବ ତେବେ ତୁମକୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଏଲିଫସ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ କେବଳ କଳ୍ପନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଆୟୁବ ଜଣେ ପାପୀ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଜାଣିଥିଲେ ଆୟୁବ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ସୁନା ଅପେକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ଆଜି କ'ଣ ଆମ ହୃଦୟରେ ସେହି ପ୍ରେମ ଅଛି କି? ଆମେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ଭାବେ ଜାଣିପାରିଛୁ କି? ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାଳୁ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ, ତୁମ ପ୍ରଶଂସା ତୁମ ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେ ପ୍ରେମିକ ତାହା ଆୟୁବ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମନ ଦିଅ, ସେଇ ଆତ୍ମା ଦିଅ। ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବୁ। ତୁମେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁକିଛି ବୁଝିବାକୁ ପାରିବୁ ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ ସୋଫର। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତୁମର କ'ଣ ପରିଶୋଧ ହେବ? ଏ ପାପ, ବି ଋଣ, ସି ମାନତ, ଡି ଦୁଃଖ। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তাকালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জনাইবাকু অনুরোধ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 044490812996 रे मिस्ड कॉल दे विजय होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले बालेश्वर जूली राउत और परिवार।